Hello students. Today we'll discuss about introduction of theory of machine. This topic is covered in unit number 1, that is the introduction in the theory of machine subject. Today's lectures objectives are you will be able to know the branches of theory of machines. Also, you will be able to know the machine, kinematic link, and also structure term. Recall the basic topics of mechanics. Also understand the constant motions of various types. Also, you will be able to know about kinematic pair and its types, kinematic chain, and mechanism and its various types. First of all, I would like to explain the meaning of the theory of machine. So what is the meaning of exactly theory of machine? So this term is basically explained by the branch of engineering, or also we can say the applied science branch which deals with the study of relative motion between the various parts of the machines and forces action on them. એટલે કે ભાઈ ઇજનેરી વિજ્ઞાનની આ એક એવી બ્રાન્ચ એટલે કે શાખા છે કે જે મશીનના વિવિધ ભાગો વચ્ચે થતી સાપેક્ષ ગતિના અભ્યાસ તેમજ તેના ઉપર લાગતા બળોના અભ્યાસ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તો આવી શાખાને, આવી બ્રાન્ચને આપણે થિયરી ઓફ મશીન તરીકે ઓળખીએ છીએ. મશીનના વિવિધ ભાગોની ડિઝાઇન કરવા માટે ડિઝાઇન એન્જિનિયર તરીકે આ સબ્જેક્ટનું બ્રોડ નોલેજ હોવું જરૂરી બની રહે છે. રાઈટ. So, what are the branches of theory of machine? You can see in this slide. Theory of machine basically divided in two branches. One is the dynamics and another is the kinematics. Also, dynamics are divided in two sub branches. One is the kinetics and another is the statics. So first of all, we would discuss about the kinematics and dynamics. It's a branches of theory of machine, right? So what is the meaning of kinematics? Kinematics is the branch of theory of machine which deals with the relative motion between the various parts of the machines. Means મશીનના વિવિધ ભાગો વચ્ચેની સાપેક્ષ ગતિના અભ્યાસનો સમાવેશ જે શાખામાં કરવામાં આવતો હોય તેવી શાખાને આપણે કાઇનેમેટિક્સ તરીકે ઓળખી શકીશું. Here the geometrical constructions and motions are only considered, but the forces involved in the motion are not considered. એટલે અહીંયા બળો જે છે, ફોર્સિસ જે છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી. ફક્ત ને ફક્ત મશીનની ભૌમિતિક રચનાઓ અને તેની સાથે સંકળાયેલી ગતિનો અભ્યાસ જે છે એ કાઇનેમેટિક્સ બ્રાન્ચની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે હું તમને કહું તો પિસ્ટનની ગતિ, કેમ અને ફોલોવરની ગતિ, શેપિંગ મશીનમાં આર્મની ગતિ વગેરે ઘટકોની ગતિના અભ્યાસને આપણે કાઇનેમેટિક્સના અભ્યાસ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. સેકન્ડ ઇઝ ધ ડાયનેમિક્સ. સો વોટ ઇઝ ધ એક્ઝેક્ટલી મિનિંગ ઓફ ધ ડાયનેમિક્સ ટર્મ? Dynamics deals with the study the forces acting on various parts of a machine or mechanism. So ડાયનેમિક્સ કોને કીધું આપણે? કે મશીનના ગતિ કરતા વિવિધ ભાગોમાં
ઉદ્ભવતા બળો વિશેના અભ્યાસનો જે શાખામાં સમાવેશ થતો હોય તેવી બ્રાન્ચને આપણે ડાયનેમિક્સ બ્રાન્ચ તરીકે, શાખા તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. સો અહીંયા મશીન અથવા તો મિકેનિઝમના વિવિધ ભાગો વચ્ચે ગતિના કારણે ગતિમાં આવવા માટે થઈને જે ફોર્સ એમાં એપ્લાય કરવામાં આવે છે અથવા તો એમાં જે ફોર્સ ઉદ્ભવે છે, તો આ ઉદ્ભવતા ફોર્સીસના અભ્યાસને ડાયનેમિક્સ શાખા તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ આપણે. ઓકે, સો અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે હું તમને કહું તો કે દ્રવ્યમાન એટલે કે માસ સાથે ગતિ કરતી ક્રેન્ક, કનેક્ટિંગ રોડ, લેથનો ચક વગેરે ઘટકોના ઇનર્શિયા ફોર્સ અંગેના અભ્યાસનો ડાયનેમિક્સ શાખાની અંદર સમાવેશ થાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ, સ્ટેટિક્સ એન્ડ કાઇનેટિક્સ. સો ઇટ્સ અ સબ બ્રાન્ચ ઓફ ડાયનેમિક્સ, રાઈટ. સો હવે સ્ટેટિક્સ કોને કહીશું આપણે? It deals with the study the forces acting on machine in rest, or we can say the stationary condition. Okay, and kinetics means what? It deals with the study the forces acting on machine in moving condition. So between statics and kinetics, one simple difference for interpret this term. And what is that difference? So I am repeating these two terms once again. Statics means it deals with the study the forces acting on machine in rest condition. એટલે મશીન જ્યારે આઈડિયલ કન્ડિશનમાં હોય, રેસ્ટ કન્ડિશનમાં હોય, સ્થિર અવસ્થામાં હોય એટલે કે સ્ટેશનરી કન્ડિશનમાં હોય, ત્યારે તેમાં ઉદ્ભવતા બળોના અભ્યાસ ને આવરી લેતી જે શાખા જે છે, જે બ્રાન્ચ જે છે, તેને આપણે સ્ટેટિક્સ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. એ જ પ્રમાણે ઇટ ડીલ્સ વિથ ધ સ્ટડી ધ ફોર્સીસ એક્ટિંગ ઓન મશીન ઇન મૂવિંગ કન્ડિશન. મીન્સ મશીન જ્યારે, મશીનમાં રહેલા વિવિધ ઘટકો જ્યારે મૂવિંગ કન્ડિશનમાં હોય, મોશનમાં હોય, ત્યારે તેમાં ઉદ્ભવતા જે બળો જે છે એ બળોના અભ્યાસને આવરી લેતી જે શાખા જે છે તેને આપણે કાઇનેટિક્સ તરીકે ઓળખીશું. તો આ બેઝિકલી થિયરી ઓફ મશીનની વિવિધ બ્રાન્ચીસ વિશેની વાત થઈ. હોપ્સો તમને આ ચારે બ્રાન્ચ વિશે ખ્યાલ પડી ગયો હશે. હવે આપણે આગળ જોઈએ બેઝિક ટોપિક્સ ઓફ મિકેનિક્સ. આ જે ટોપિક જે છે મિકેનિક્સના બેઝિક ટોપિક્સ, જે તમે ઓલરેડી એવું કહી શકાય કે એન્જિનિયરિંગ મિકેનિક્સ જેવા સબ્જેક્ટ્સને લર્ન કરી ચૂકેલા છો, તો એના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંડામેન્ટલ ટોપિક્સ જે છે કે જેને આની અંદર ઇન્ક્લુડ્સ કરવામાં આવે છે. તો આવા કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે જે એન્જિનિયરિંગ મિકેનિક્સના ફંડામેન્ટલ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરતા હતા? સો સ્કેલર ક્વોન્ટિટી એટલે કે અદિશ રાશિ, વેક્ટર ક્વોન્ટિટી મીન્સ સદિશ રાશિ, ફોર્સ બળ, સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી, સ્ટેટિક ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન, ફ્રિક્શન ઘર્ષણ, linear velocity and acceleration, રૈખિક વેગ, રૈખિક પ્રવેગ of a body. બીજા એવા કેટલાક ટોપિક છે કે જેમાં એનર્જી, વર્ક, પાવર, મેકેનિકલ એડવાન્ટેજ, વેલોસિટી રેશિયો, એફિશિયન્સી અને લો ઓફ મશીન જેવા બધા જ અગત્યના ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ જે છે જે આપણે મિકેનિક્સની અંદર સમાવેશ કરતા હતા. તો સૌથી પહેલાં આમાંના કેટલાક ટોપિક વિશે હું તમને રિકોલ કરું તો જે આપણે પ્રિવિયસલી જોયું સ્કેલર ક્વોન્ટિટી એટલે કે અદિશ રાશિ, રાઈટ. તો
તો કોને કહીશું સ્કેલર ક્વોન્ટિટી? આપણે એને યાદ કરીએ. સ્કેલર ક્વોન્ટિટીઝ આર ધોઝ ક્વોન્ટિટીઝ વિચ હેવ મેગ્નિટ્યુડ ઓનલી, કે જે ફક્ત ને ફક્ત પરિમાણ એટલે કે મેગ્નિટ્યુડ કે માત્રા ધરાવતી હોય તેવી રાશિને આપણે અદિશ રાશિ એટલે કે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી તરીકે ઓળખતા હતા. એના ઉદાહરણ તરીકે હું તમને યાદ કરાવું તો માસ, એરિયા, વોલ્યુમ, ડેન્સિટી એટલે કે ઘનતા વગેરે એ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી એટલે કે અદિશ રાશિના ઉદાહરણો હતા. સેકન્ડ છે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી? વેક્ટર ક્વોન્ટિટી આર ધોઝ ક્વોન્ટિટી which have magnitude as well as the direction. So in scalar quantity which have only the magnitude, but in case of vector quantity, so these quantities which have magnitude as well as the direction, એટલે કે પરિમાણ કે માત્રાની સાથે સાથે તે દિશા પણ ધરાવતી હોય તેવી રાશિને આપણે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી એટલે કે સદિશ રાશિ તરીકે ઓળખતા હતા. સદિશ રાશિના કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ તમને હું રિકોલ કરાવું તો જેની અંદર આપણે વેલોસિટી એટલે કે વેગ, એક્સલરેશન એટલે કે પ્રવેગ, ફોર્સ એટલે બળ, બરાબર, આવા ઉદાહરણોને આપણે વેક્ટર ક્વોન્ટિટીઝ એટલે કે સદિશ રાશિની અંદર સમાવેશ કરતા હતા. રાઈટ. એ જ પ્રમાણે ફોર્સ, ત્રીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ અથવા બેઝિક ટોપિક્સની હું વાત કરું તમને તો ફ્રિક્શન એટલે કે સંપર્કમાં રહેલી એવી બે સપાટીઓ વચ્ચે જ્યારે બાહ્ય બળની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતા અવરોધક બળને આપણે ફ્રિક્શન ફોર્સ એટલે કે ઘર્ષણ બળ તરીકે ઓળખતા હતા. મીન્સ ધ ફોર્સ રેઝિસ્ટિંગ ધ રિલેટિવ મોશન between two bodies in contact with each other is known as friction. So ફ્રિક્શનના પણ ઘણા પ્રકારો હતા, લાઈક સોલિડ ફ્રિક્શન જેને આપણે ડ્રાય ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખતા હતા. અનધર ઇઝ ધ સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શન, થર્ડ વન ઇઝ ધ રોલિંગ ફ્રિક્શન, એક્સેટ્રા. લિનિયર વેલોસિટી અને એક્સેલરેશન ઓફ અ બોડી જેને આપણે રૈખિક અથવા રેખીય વેગ અથવા પ્રવેગ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તો એ પણ આપણે એન્જિનિયરિંગ મિકેનિક્સની અંદર સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ કે રેખીય વિસ્થાપનના ફેરફાર થવાના દરને આપણે રેખીય વેગ તરીકે ઓળખતા હતા. એટલે કે રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ લિનિયર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓફ અ બોડી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ ટાઈમ ઇઝ નોન એઝ લિનિયર વેલોસિટી. રાઈટ. સો મેથેમેટિકલી લિનિયર વેલોસિટી વી કેન એક્સપ્રેસ્ડ v is equal to ds by dt. In this equation, v means the velocity, ds means the change in distance, and dt means the time interval. Similarly, acceleration ની વાત કરીએ આપણે તો રેખીય વેગમાં થતા ફેરફારના દરને આપણે રેખીય પ્રવેગ તરીકે ઓળખતા હતા. Means rate of change of linear velocity of the body with respect to time is known as linear acceleration. So how can we mention or expressed by the mathematical terms of linear acceleration? So that equation is a is equal to dv by dt. So in this equation, the meaning of a means the linear acceleration, meaning of dv means the change in velocity, and meaning of dt means the time interval. Right. So this is the linear velocity and acceleration of a body term. Similarly, some another basic topics of mechanics, that is the energy. So what is the meaning of energy? It is the capacity to do the work. It's a very simple meaning of the energy, means we can define as capacity to do work. કાર્ય કરવાની જે ક્ષમતા જે છે એને આપણે એનર્જી તરીકે ઓળખીએ છીએ. રાઈટ.
सेकेंड इज द वर्क. बिफोर दैट एनर्जी के अंदर भी कुछ टाइप्स हम लोग स्टडी किए थे, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है, सो दिस टू आर द बेसिकली द टाइप्स ऑफ द एनर्जी. That both types we had already discussed in the subject of engineering mechanics, right? Another is the work. Work means what? Work means force into displacement. F into S means we can say whenever a force acts on a body and the body undergoes a displacement S of the body in the direction of the force, then we can say the work is equal to force into displacement. એટલે કે કોઈ પણ બોડી ઉપર જ્યારે બાહ્ય બળ લગાડવામાં આવે તથા બળની દિશામાં તે જેટલું અંતર ખસે તો બળ દ્વારા થયેલું કાર્ય એટલે કે બળ મલ્ટીપ્લાય ધ બળની દિશામાં ખસેલું અંતર. રાઈટ. સો વર્કનો એકમ શું થઈ શકે? ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. વાય? બિકોઝ ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપણે એવું કીધું. સો ફોર્સનો એકમ શું છે? ન્યૂટન. અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટનો એકમ શું થશે? મીટર. સો વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ધી વર્ક? ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. રાઈટ. અનધર ટર્મ ઇઝ ધ efficiency of a machine. So how can we represent the efficiency? કોઈપણ મશીન દ્વારા ઉત્પાદિત થતા કાર્ય તથા તેમાં અર્પિત થતા કાર્ય એટલે કે વર્ક આઉટપુટ અને વર્ક ઇનપુટ ના ગુણોત્તરને તે મશીનની એફિશિયન્સી એટલે કે કાર્યદક્ષતા કહેવામાં આવે છે. So it is the defined as the ratio of work done by the machine to the work done on the machine. Listen carefully. It is the defined as the ratio of work done by the machine to the work done on the machine. It is known as the efficiency of a machine or efficiency. It is denoted by the symbol eta. So mathematically we can say efficiency is equal to work output upon work input, or in another words we can say W into X upon P into Y, means the work done by the machine to the work done on the machine. And simply we can say efficiency means mechanical advantage to the velocity ratio, right? So it is the ratio of mechanical advantage to the velocity ratio. Another term is law of a machine. So what is the meaning of law of a machine? So the law of a machine states that the relationship between the load lifted by the machine and corresponding effort applied to lift the same, because a linear relationship. So this is the statement or state of the law of a machine. And this law of a machine is obtained by plotting a graph between the load lifted and corresponding effort applied. So we can get the graphically the law of a machine. And as per this graph, we can say P is equal to mw plus C. So here m is the slope of a line and C means the initial friction. So these are the topics of mechanics जो हमने यहाँ पर अभी रिकॉल किया. रिकॉल करने का मतलब क्या होता है? उसको याद किया. जो टॉपिक्स ऑलरेडी हम बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट्स में लर्न कर चुके हैं, राइट?
ओके, कंटिन्यू आगे करेंगे. सो मशीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन? राइट, machine is an assembly of various parts. Right, we can say yes, machine is an assembly of various parts, and this machine which transform this device, which transform, or we can say the for transferring and or transforming motion and force from source to be load. Right, and in another words we can also say a machine is a device which receives energy in some available form and utilized to do some work. Right, that is known as a machine. એટલે આપણે મશીનને જો ડિફાઇન કરીએ છીએ તો આપણને ખ્યાલ પડે છે કે મશીન એ જ છે એ બીજા બેઝિકલી જુદા જુદા ઘટકોની એસેમ્બલી છે. અને આ પ્રકારનું જે ડિવાઇસ જે છે એ શું કરે છે તો કે એનર્જીનો યુટિલાઇઝેશન કરે છે, ઉપયોગ કરે છે અને કાર્યમાં એને રૂપાંતર કરે છે, એટલે કે યુઝફુલ વર્કમાં એ પરિણમે છે. અથવા તો આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે મશીન એ જે છે બેઝિકલી માણસ દ્વારા બનાવેલ એક એવું ડિવાઇસ છે કે જે કાર્યમાં સરળતા કરી આપે છે. સો આ પ્રકારના ડિવાઇસ, આ પ્રકારના સાધનને આપણે મશીન તરીકે ઓળખીએ છીએ કે જેમાં ઘણા બધા ઘટકોની એસેમ્બલીથી એ તૈયાર થતું હોય છે. સો અહીંયા તમે એક ડાયાગ્રામ જુઓ છો આ સ્લાઇડની અંદર. તો ડાયાગ્રામની અંદર તમે ઘણા બધા લેબલ્સ તમે વાંચી શકો છો. સો આ લેબલ્સ છે શું છે? અલગ અલગ ઘટકો છે. એ ઘટકોનું શું થયું? જોડાણ થયું. અને એ જોડાણ એટલે કે એસેમ્બલી થઈ. રાઈટ, અને એ એસેમ્બલીથી તૈયાર થતું ડિવાઇસ દેટ ઇઝ નોન એઝ અ મશીન. લાઈક સિલિન્ડર, પિસ્ટન રોડ, small end bearing, big end bearing, flywheel, crank, crosshead, engine frame, crankshaft. There are various elements in a single device, in a machine. Right? અને આ જ મશીન એ શું કરે છે તો કે જે અવેલેબલ એનર્જી છે એને યોગ્ય કાર્યમાં રૂપાંતરિત કરવાનું કામ કરે છે. રાઈટ, તો એને આપણે મશીન તરીકે ઓળખીશું. બીજા કેટલાક સ્કેચીસ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકશો, કેટલાક ડાયાગ્રામ્સ જોઈ શકો છો જેની અંદર તમને લેથ મશીન બતાવેલ છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના ડાયાગ્રામમાં. રાઈટ હેન્ડ સાઈડના ડાયાગ્રામમાં તમને ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન્સ બતાવેલું છે. એનો ક્રોસ સેક્શન વ્યૂ દર્શાવેલો છે કે જેની અંદર તમે જુઓ છો કે ઘણા બધા લેબલ્સ એટલે કે નામ તમે વાંચી શકો છો. સો આ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ભાઈ મશીન છે એ ઘણા બધા જુદા જુદા ઘટકોની એસેમ્બલી છે. ઓકે, સો હોપ સો તમને બેઝિક ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે મશીન કોને કહીશું. કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે આગળ. મશીનના પ્રકારો વિશે હું તમને હવે જણાવીશ, અહીંયા એક્સપ્લેન કરીશ. મીન્સ ટાઈપ્સ ઓફ મશીન્સ. There are various types of machines. First one is the machines of power generation. પાવર પ્રોડ્યુસ કરવા માટેના મશીન્સ જેની અંદર આઈસી એન્જિન, ટર્બાઇન, જનરેટર જેવા મશીનનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ ઇઝ ધ મશીન્સ ફોર ધ પ્રોડક્શન. પ્રોડક્શન માટે વપરાતા મશીન જેની અંદર બધા જ મશીન ટૂલ્સ જેમાં લેથ, સેપર, ડ્રિલિંગ, મિલિંગ વગેરે જેવા મશીન્સનો સમાવેશ થતો હોય છે. પ્રિન્ટિંગ મશીન્સ વગેરે. થર્ડ વન ઇઝ ધ મશીન્સ ફોર ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ हैंडलिंग. એટલે કે ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग को यूज में लेने के लिए जो भी हम डिवाइस को यूज करेंगे दैट ऑल मशीन्स जिसके अंदर हम कार, ट्रक, ट्रेन, लिफ्ट, कन्वेयर बेल्ट, क्रेन,
ટ્રોલી એક્સેટ્રા. મીન્સ આવા બીજા ઘણા મશીન્સ હશે, ડિવાઇસ હશે કે જેને આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને હેન્ડલિંગ જેવા કાર્યમાં એનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આમાંના કેટલાક મશીન્સ જે છે એ મેન પાવરને ટ્રાન્સપોર્ટ અથવા તો હેન્ડલ્સ કરવા માટે ઉપયોગી આવે છે, અને કેટલાક મશીન્સ એવા છે જે નામ છે એમાં લાઈક કન્વેયર બેલ્ટ છે, ટ્રોલી છે, ક્રેન છે, કે જે બેઝિકલી હેવી દાગીના એટલે કે વજનવાળા દાગીના, વજનવાળી વસ્તુઓને ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એક જગ્યાએથી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે અથવા તો મટીરિયલ્સ અથવા રો મટીરિયલ્સ અથવા તો ફિનિશ્ડ અથવા સેમી ફિનિશ્ડ મટીરિયલને એક ડેસ્ટિનેશન એટલે એક પ્લેસ ઉપરથી બીજા પ્લેસ ઉપર પહોંચાડવા માટે આપણે આ પ્રકારના ડિવાઇસ એટલે કે મશીન્સનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. બીજા કેટલાક મશીન્સ વિશે હું વાત કરું જેની અંદર મશીન્સ ફોર કંટ્રોલ્સ, કમ્પ્યુટિંગ એન્ડ ઓપરેશન્સનો સમાવેશ થાય છે. જનરલી આ પ્રકારના મશીન્સ જે છે જેની અંદર હાઇડ્રોલિક ડિવાઇસીસ, ન્યુમેટિક ડિવાઇસીસ અને ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસનો ઉપયોગ થતો જોવા મળે છે. એટલા માટે એની મદદથી આપણે કંટ્રોલ્સ, કમ્પ્યુટિંગ અને ઓપરેશન્સને પરફોર્મ કરાવી શકીએ છીએ. તો આવા મશીન્સના ઉદાહરણ તમને હું કહું જેની અંદર આપણે સીએનસી મશીન્સ, હાઇડ્રોલિકલી એન્ડ ન્યુમેટિકલી કંટ્રોલ મશીન્સ, એનો સમાવેશ આ કેટેગરીના મશીન્સની અંદર થતો હોય છે. એ સિવાય હજી એક કેટેગરી છે મશીન્સની, દેટ ઇઝ ધ સાયબરનેટિક્સ મશીન. સો આ સાયબરનેટિક મશીન્સ જે છે એ બેઝિકલી ઔદ્યોગિક એકમોમાં થતી ઉત્પાદનની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ જ્યારે જુદા જુદા મશીન દ્વારા થાય છે, પરંતુ તેમનું જોડાણ એક સંયુક્ત એટલે કે કોમન સિસ્ટમ દ્વારા કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીને તેમનું કંટ્રોલિંગ એટલે કે સંચાલન કરવામાં આવતું હોય છે. તો આ રીતે સમગ્ર પ્લાન્ટમાં મશીનનો કંટ્રોલ થઈ શકતો હોય છે. બરાબર. તો આધુનિક ઉદ્યોગોમાં વપરાતા આ પ્રકારના મશીન્સને આપણે સાયબરનેટિક મશીન્સ તરીકે ઓળખીશું, કે જેમાં આખા પ્લાન્ટમાં વપરાતા વિવિધ મશીન્સનો કંટ્રોલ જે છે એ કોમન સિસ્ટમ અને કમ્પ્યુટરની મદદથી જ્યારે કરવામાં આવતો હોય ત્યારે તેને આપણે સાયબરનેટિક્સ મશીન્સ તરીકે ઓળખીશું. જેના ઉદાહરણ હું તમને કહું તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રોબોટ્સ અથવા તો રિમોટ કંટ્રોલ દ્વારા ચાલતા ઇક્વિપમેન્ટ્સ, જેને આપણે સાયબરનેટિક્સ મશીન્સની અંદર સમાવેશ કરી શકીશું. તો આ વાત થઈ વિવિધ પ્રકારના મશીન્સની. રાઈટ. હોપ્સો તમને મશીન્સ વિશે ખ્યાલ પડી ગયો હશે. આગળનો ટોપિક હું ચર્ચા કરું, ડિસ્કસ કરું તમારી સાથે, દેટ ઇઝ ધ લિંક. અનધર નેમ ઇઝ ધ એલિમેન્ટ એન્ડ or we can say the kinematic link. Right. So what is the meaning of link? Each part of a machine which moves relative to some other part. મશીનનો દરેક ભાગ જે છે એ બીજા ભાગની સાપેક્ષમાં મૂવ થતો હોઈ શકે છે. So this movable part is known as a simply link, or in another word element, or we can say the kinematic link. Right. So same diagram તમે ફરીથી અહીંયા જોઈ શકો છો. તો આ ઇન્ડિકેટ કરે છે આ ડાયાગ્રામ આ ટોપિકની અંદર કે અહીંયા પણ ઘણા બધા ઘટકો એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છે, અને આ જોડાયેલા ઘટકો, મશીનમાં રહેલા આ જોડાયેલા ઘટકો જે છે એ કોઈના કોઈ ઘટક, કોઈના કોઈ પાર્ટ બીજા પાર્ટની સાપેક્ષમાં મૂવમેન્ટમાં કરે છે. તો આવા પાર્ટ્સને આપણે લિંક, એલિમેન્ટ અથવા તો કાઇનેમેટિક લિંક તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. સો આ જે ઉદાહરણ તરીકે તમને જે ડાયાગ્રામ મેં બતાવ્યો એ બેઝિકલી રેસિપ્રોકેટિંગ સ્ટીમ એન્જિન છે, અને એ રેસિપ્રોકેટિંગ સ્ટીમ એન્જિનની અંદર પિસ્ટન રોડ અને ક્રોસહેડ આ પાર્ટ્સ જોડાઈ અને એક લિંકનું ફોર્મેશન કરે છે. તે જ પ્રમાણે
તે જ રેસિપ્રોકેટિંગ સ્ટીમ એન્જિન જેવા ડિવાઇસ અથવા મશીનની અંદર કનેક્ટિંગ રોડ વિથ બિગ એન્ડ સ્મોલ એન્ડ બેરિંગ્સ એ એકબીજા સાથે જોડાય, એટલે કે કન્સ્ટિટ્યુટ એટલે જોડાવું, એ જોડાઈ અને એક બીજી લિંકનું નિર્માણ કરે છે. એ જ પ્રમાણે ક્રેન્કશાફ્ટ અને ફ્લાયવ્હીલ એ ત્રીજી લિંકનું નિર્માણ કરે છે અને સિલિન્ડર, એન્જિન ફ્રેમ અને મેઇન બેરિંગ્સ એ ચોથી લિંકનું નિર્માણ કરે છે. તો આ પ્રમાણે વિવિધ ઘટકો મશીનમાં રહેલા એકબીજાની સાથે જોડાઈ એકબીજાની સાપેક્ષમાં ગતિમાં આવી અને લિંક ફોર્મેશન અથવા તો એલિમેન્ટ અથવા તો કાઇનેમેટિક લિંકનું નિર્માણ એટલે કે ફોર્મેશન કરી શકે છે. રાઈટ. સો there are various types of links. One is the rigid link. What is the meaning of rigid link? This link which does not undergo any deformation while transmitting motion. Means આ લિંક દ્વારા જ્યારે મોશન ટ્રાન્સમિટ થતી હોય ત્યારે એ લિંકની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું વિરૂપણ એટલે કે ડિફોર્મેશન જોવા મળતું નથી. તો આ પ્રકારની લિંકને આપણે રિજિડ લિંક તરીકે ઓળખી શકીએ. ખરેખર જોવા જઈએ મીન્સ ટ્રુ ફોર્મમાં આપણે કહીએ તો કે ડિફોર્મેશન સિવાયની કોઈ લિંક અસ્તિત્વ ધરાવતી હોતી નથી. બરાબર. પરંતુ જેમાં બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં નહિવત પ્રમાણમાં કહી શકાય તેવું ડિફોર્મેશન થતું હોય તો પણ આપણે તેને રિજિડ લિંકની તરીકે ઓળખી શકીએ. તો આવું એક ઉદાહરણ હું તમને કહું તો દેટ ઇઝ ધ કનેક્ટિંગ રોડ. રાઈટ. તો કનેક્ટિંગ રોડ ઇટ્સ અ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધી રિજિડ લિંક. સેકન્ડ ઇઝ ધ ફ્લેક્સિબલ લિંક. બીજો પ્રકાર જે છે લિંક વિચ ઇઝ પાર્શિયલી ડિફોર્મ્ડ at the time of transmission of motion, or we can say the while the transmitting motion. એટલે કે જ્યારે મોશન ટ્રાન્સમિટ થતી હોય ત્યારે લિંકમાં જો પાર્શિયલ ડિફોર્મેશન થતું જો જોવા મળતું હોય તો તે પ્રકારની લિંકને આપણે ફ્લેક્સિબલ લિંક તરીકે ઓળખીશું. આના એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે બેલ્ટ, રોપ, ચેઇન અને વાયર જેવા લિંકને ઇન્ક્લુડ્સ કરી શકીશું કે જે બેઝિકલી ફ્લેક્સિબલ નેચર ધરાવે છે, એટલે કે તેની અંદર પાર્શિયલ ડિફોર્મેશન થઈ શકે છે કે જ્યારે મોશન ટ્રાન્સમિટ થતી હોય ત્યારે. રાઈટ. થર્ડ ટાઈપ ઇઝ ધ ફ્લુઇડ લિંક. સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ફ્લુઇડ લિંક? અ લિંક ફોર્મ્ડ બાય હેવિંગ અ ફ્લુઇડ ઇન અ receptacle and the motion is transmitted through the fluid by pressure. Means ઘટક એટલે કે લિંક કે જે ફ્લુઇડ મારફતે દબાણ અથવા તો કોમ્પ્રેશન દ્વારા ગતિને ટ્રાન્સમિટ કરતી હોય તો તે પ્રકારની લિંકને આપણે ફ્લુઇડ લિંક તરીકે ઓળખશું, જેની અંદર બેઝિકલી હાઇડ્રોલિક પ્રેસ, જેક્સ એન્ડ બ્રેક્સનો સમાવેશ કરી શકીશું કે જેની અંદર બેઝિકલી ફ્લુઇડનો ઉપયોગ થતો હોય. તો અહીંયા આગળ હાઇડ્રોલિક ઓઇલ ઇટ્સ અ ફ્લુઇડ. સો એ હાઇડ્રોલિક ઓઇલના મદદથી પ્રેસ મશીન્સ ઓપરેટ થતા હોય, જેક્સ ઓપરેટ થતા હોય અથવા તો બ્રેક્સ ઓપરેટ થતી હોય તો એ પ્રકારની લિંક્સને આપણે ફ્લુઇડ લિંક તરીકે ઓળખીશું. બીજા વેમાં આપણે લિંકને ક્લાસિફાય કરીએ તો લિંકના બીજા 4 પ્રકારો છે. યુનિરી લિંક, બાઇનરી લિંક, ટર્નરી લિંક અને ક્વાટર્નરી લિંક. સો કોને કહીશું આપણે યુનિરી લિંક? લિંક વિથ ઓનલી વન નોડ, વન જોઈન્ટ, લાઇક બકેટ ઓફ એન એક્સકેવેટર. દેટ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધી યુનિરી લિંક. બાઇનરી લિંક કોને કહીશું? લિંક કનેક્ટેડ ટુ other links at 2 points, 2 joints. That is known as the binary link. Link connected to other links at 3 points or 3 joints, we can say. That is the ternary link. And if link connected to other links at 4 points or 4 joints, that is known as a quaternary link. So, આ રીતે પણ લિંકને આપણે ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ છીએ, વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ. ઓકે. તો
સો હોપ સો તમને લિંક એટલે કે એલિમેન્ટ અથવા તો કાઇનેમેટિક લિંક વિશે ખ્યાલ પડી ગયો હશે બધાને. સો ધીઝ આર ધી સ્કેચ ઓફ બાઇનરી, ટર્નરી એન્ડ ક્વાટર્નરી લિંક. સો ડાયાગ્રામ A represent the binary link, diagram B represent the ternary link, because in this sketch links at joints with 3 points. So that is known as the ternary link, and diagram C is known as a represent the quaternary link. Now our next point is structure. What is the meaning of structure? Structure કોને કહીશું? So structure means an assembly of a number of resistant bodies, or we can say the members, resistant members, having no relative motion between them and meant for carrying loads having straining action. That is known as a structure. એટલે કે assembly of a number of resistance body or resistance members. એટલે કે એકબીજા વચ્ચે સાપેક્ષ ગતિ ન હોય તેવા વિવિધ અથવા તો જુદા જુદા રિજિડ ઘટકોની એસેમ્બલી કે જે ફક્ત ભાર વહન અથવા ભાર સહન કરી શકે તેને આપણે સ્ટ્રક્ચર તરીકે ઓળખીશું. આમ છતાં બાહ્ય ભારને કારણે આ પ્રકારના ઘટકોની અંદર સ્ટ્રેઇન ઉદ્ભવી શકે છે. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ અ સ્ટ્રક્ચર. એક્ઝામ્પલ એના હું તમને કહું તો રેલવે બ્રિજ, રૂફ ટ્રસ, મશીન ફ્રેમ વગેરે એ સ્ટ્રક્ચરના એક્ઝામ્પલ્સ છે. મકાનના બાંધકામમાં વપરાશમાં આવતી વિવિધ પ્રકારની ફ્રેમ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ સ્ટ્રક્ચર. મશીનની ફ્રેમ છે એને પણ આપણે સ્ટ્રક્ચર તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. રેલવે બ્રિજમાં વપરાતા ફેબ્રિકેશન એલિમેન્ટ્સ છે જે પણ સ્ટ્રક્ચરના ઉદાહરણો છે. સો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન મશીન એન્ડ સ્ટ્રક્ચર? આપણે અગાઉ બે ટર્મ વિશે ડિટેલ સ્ટડી કર્યો, machine and structure. So here I would like to explain the basic difference between the machine and a structure. The parts of a machine move relative to one another. But in case of structure, we can say the members of a structure do not move relative to one another. Means મશીનમાં ભાગો અથવા ઘટકોની વચ્ચે મૂવમેન્ટ અથવા તો સાપેક્ષ ગતિ જતી જોવા મળે છે, જ્યારે સ્ટ્રક્ચરમાં રહેલા મેમ્બર્સની વચ્ચે મૂવમેન્ટ અથવા તો સાપેક્ષ ગતિ થતી જોવા મળતી નથી. વોટ ઇઝ અનધર પોઈન્ટ? A machine transforms the available energy into some useful work, whereas in a structure no energy is transformed into useful work. એટલે મશીન જે છે એ પ્રાપ્ય એનર્જી, અવેલેબલ એનર્જી ને ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકે છે અને જરૂરી કાર્યમાં એને રૂપાંતરિત કરી શકે છે, જ્યારે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારની એનર્જી ધરાવતું નથી, એટલે એ એનર્જીને ટ્રાન્સફોર્મ પણ કરી શકતું નથી અને એની મદદથી કોઈ યોગ્ય ઈચ્છનીય કાર્ય પણ રૂપાંતરિત થઈ શકતું નથી. એ ફક્ત શું કરી શકે છે? ભારને વહન અથવા તો સહન કરી શકે છે. થર્ડ પોઈન્ટ, ધ લિંક્સ ઓફ અ મશીન મે ટ્રાન્સમિટ બોથ પાવર એન્ડ મોશન. એટલે કે મશીનમાં રહેલા જે ઘટકો એટલે કે લિંક્સ છે એ પાવરને પણ ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે એઝ વેલ એઝ ધ મોશન એટલે કે ગતિને પણ ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. વાઇલ ધ મેમ્બર્સ ઓફ અ સ્ટ્રક્ચર એટલે કે સ્ટ્રક્ચરમાં રહેલા જે ઘટકો જે છે ટ્રાન્સમિટ ફોર્સિસ ઓનલી, એ ફક્ત ને ફક્ત બળને ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. સો ધીઝ આર ધી પોઈન્ટ્સ ઓફ ડિફરન્સ represent between a machine and structure. Right? Next one is the constant motion. So our
next topic is constraint motion. So constraint motion એટલે અમુક્ત ગતિ, એને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું અમુક્ત ગતિ. તો constraint motionના વિવિધ પ્રકારો છે. એમાંનો પહેલો પ્રકાર છે completely constrained motion. completely constrained motion એટલે કે સંપૂર્ણપણે અમુક્ત ગતિ. સંપૂર્ણપણે અમુક્ત ગતિ કોને કહીશું? when the motion between a pair is limited to a definite direction irrespective of the direction of force applied, then the motion is said to be a completely constrained motion. એટલે લગાડેલ બોર્ડ ઉપર આધાર રાખ્યા વિના જ્યારે કોઈ એક પેરની ગતિ ચોક્કસ દિશામાં મર્યાદિત રહેતી હોય ત્યારે તેવી ગતિને આપણે સંપૂર્ણપણે અમુક્ત ગતિ તરીકે ઓળખીશું. when the motion between a pair is limited to a definite direction, definite direction નો મીનિંગ થાય છે ચોક્કસ દિશામાં, બટ લિમિટેડ એટલે કે મર્યાદિત રહે છે. irrespective of the direction of force applied એટલે કે લગાડેલ બોર્ડ ઉપર એ આધાર રાખતો નથી. then the motion is said to be a completely constrained motion. The motion of a square bar in a square hole, that is the example of the completely constrained motion. Another example is the motion of a shaft with collar at each end in a circular hole. So these are the examples of the completely constrained motion. See these diagrams of both the examples. Left side diagram represent the motion of a square bar in a square hole. Means ચોરસ કાણાની અંદર ચોરસ બાર જે છે એ ફક્ત ચોક્કસ દિશામાં મર્યાદિત ગતિ કરી શકે છે. સેકન્ડલી રાઇટ હેન્ડ સાઇડના સ્કેચની અંદર તમે જુઓ છો બીજું એક્ઝામ્પલ, બીજું ઉદાહરણ, ધ મોશન ઓફ અ શાફ્ટ વિથ કોલર્સ. તમને શાફ્ટ દેખાય છે મિડલમાં, બટ એની સાથે બંને છેડા ઉપર કોલર પણ આપેલ છે. સો સર્ક્યુલર હોલ એટલે કે ગોળાકાર કાણાની અંદર ગોળાકાર બાર જે છે, શાફ્ટ જે છે એ ચોક્કસ દિશામાં મર્યાદિત ગતિ કરી શકે છે કે જેમાં લગાડેલ બળ ઉપર તે આધાર રાખતું નથી. સો આ પ્રકારની મોશનને આપણે કમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન તરીકે ઓળખીશું. સેકન્ડ, ઇનકમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. when the motion between a pair can take place in more than one direction, then it can be an incompletely constrained motion. એટલે કે કોઈ એક પેરમાં જ્યારે પેરના ઘટકો વચ્ચે એક કરતાં વધારે દિશામાં જો ગતિ થઈ શકતી હોય અથવા થતી હોય ત્યારે એ પેરની ગતિને અપૂર્ણપણે અમુક્ત ગતિ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. when the motion between a pair can take place in more than one direction, એટલે કે એક કરતાં વધારે દિશામાં જો એ ગતિ થઈ શકતી હોય, then and then it can be an incompletely constrained motion. એટલે આપણે એને અપૂર્ણપણે અમુક્ત ગતિ તરીકે ઓળખીશું. એક્ઝામ્પલ તરીકે સર્ક્યુલર બાર ઓર શાફ્ટ ઇન અ સર્ક્યુલર હોલ. તો અહીંયા જે ઉદાહરણ મેં આપ્યું છે તમને એમાં કોલરનો ઉલ્લેખ નથી. હું કમ્પેર એટલા માટે તમને કરાવું છું બિકોઝ આપણે હમણાં પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલની અંદર વાત થઈ, કમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશનના એક્ઝામ્પલની અંદર વાત થઈ કે સર્ક્યુલર હોલની અંદર સર્ક્યુલર બાર અથવા શાફ્ટ ચોક્કસ દિશામાં મર્યાદિત ગતિ કરી શકે છે. વાય? તો ત્યાં એ બંને છેડા ઉપર કોલર આપેલો હતો, પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલો હતો. પણ અહીંયા એક્ઝામ્પલની અંદર કોલરનો ઉલ્લેખ નથી. એટલે કે ગતિ જે છે એ સર્ક્યુલર પણ થઈ શકશે અને
આગળ પાછળ એટલે કે રેસિપ્રોકેટ પણ થઈ શકશે. સો ઇટ મે આઈધર રોટેટ ઓર સ્લાઇડ ઇન અ હોલ. Shaft may either rotate or slide in a hole. So these both motion have no relationship with the each other. So that's why we can say this type of motion is known as a incompletely constrained motion, એટલે કે અપૂર્ણપણે અમુક્ત ગતિ, જે બેઝિકલી ઓટોમોબાઈલ વ્હીલની અંદર તમને થતું જોવા મળી શકે છે. સી ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ, જે એક્ઝામ્પલ મેં તમારી સાથે ડિસ્કસ કર્યું છે એ સ્કેચ અહીંયા મેં તમને બતાવી રહ્યો છું કે શાફ્ટ જે છે એ સર્ક્યુલર રાઉન્ડ હોલની અંદર રોટેટ પણ થઈ શકે છે અને એ સ્લાઇડ પણ થઈ શકે છે. તો અહીંયા આગળ સ્કેચની અંદર તમને બે વ્યૂ દર્શાવવામાં આવેલા છે, એક સામેનો વ્યૂ છે અને એક સાઈડ વ્યૂ છે, એટલે કે એક ફ્રન્ટ વ્યૂ છે અને એક સાઈડ વ્યૂ છે. ઓકે, ત્રીજો પ્રકાર છે કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશનમાં, દેટ ઇઝ ધ સક્સેસફુલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન, એટલે કે સફળતાપૂર્વકની અમુક્ત ગતિ. When the motion between the elements forming a pair is such that the constraint motion is not completed by itself but by some other means, so that motion is known as a successfully constrained motion. I am repeating once again of the meaning of successfully constrained motion. When the motion between the elements, એટલે કે જ્યારે ઘટકો વચ્ચે ગતિ થતી હોય, ફોર્મિંગ અ પેર ઇઝ સચ દેટ, એટલે કે જ્યારે એ પેર ફોર્મ થાય છે, ક્રિએટ થાય છે અને એવા ઘટકો વચ્ચે જ્યારે મોશન એટલે કે એ ગતિમાં આવતા હોય, that the constraint motion is not completed by itself, એટલે કે એ પોતાની રીતે કમ્પ્લીટ થતા નથી, પરિપૂર્ણ થતા નથી, બટ બાય સમ અધર મીન્સ, એટલે કે બીજાની મદદથી એ પરિપૂર્ણ અથવા કમ્પ્લીટ થતા હોય, તો આ પ્રકારની મોશનને આપણે સક્સેસફુલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન તરીકે ઓળખીશું. મીન્સ ઘણી વખત પેર બનાવતા જે ઘટકો હોય છે એ ઘટકો એવી રીતે જોડાયેલા હોય છે કે તેમની વચ્ચેની ગતિ એ સ્વયં સંપૂર્ણપણે અમુક્ત હોતી નથી, પરંતુ તે બીજા સાધનો દ્વારા સંપૂર્ણ કે પૂર્ણ થતી હોય છે અથવા થાય છે. સો આ પ્રકારની ગતિને આપણે સફળતાપૂર્વક અમુક્ત ગતિ તરીકે ઓળખીશું. સો આ પ્રકારની ગતિ તમને શેમાં જોવા મળે છે? તો કે શાફ્ટ ઇન અ ફૂટસ્ટેપ બેરિંગ, બરાબર, એટલે કે ફૂટસ્ટેપ બેરિંગની વચ્ચે જે શાફ્ટની ગતિ જે છે એ સક્સેસફુલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશનનું એક ઉમદા ઉદાહરણ છે, યોગ્ય ઉદાહરણ છે. સેકન્ડ છે આઈસી એન્જિન વાલ્વ, પિસ્ટન ઇનસાઇડ અ સિલિન્ડર, એન્ડ so these are the examples of the successfully constrained motion. so એમાંનું પહેલું ઉદાહરણનો સ્કેચ મેં અહીંયા દર્શાવ્યો છે તમારી સમજ માટે કે ફૂટસ્ટેપ બેરિંગમાં રહેલો જે શાફ્ટ જે છે એ શાફ્ટની ગતિ એ જ્યારે ફૂટસ્ટેપ બેરિંગના પેડેસ્ટલની અંદર જ્યારે એ રોટરી મોશનમાં ફરતું હોય ત્યારે એ અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં પણ ખસી શકે, પણ જ્યારે એના ઉપર લોડ એપ્લાય થતો હોય તો એની મદદથી આપણે એ સક્સેસફુલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન એ અચીવ કરી શકીએ છીએ. તો શાફ્ટ બેરિંગમાં જ્યારે રોટેટ થશે તથા નીચેની તરફ ગતિ નહીં કરી શકે, બરાબર, તે ઉપરાંત શાફ્ટ ઉપર લાગતા એક્સેલ લોડને કારણે તે ઉપરની તરફ પણ ગતિ કરી શકતો નથી. સો આ રીતે સક્સેસફુલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન એની અંદર આપણને જોવા મળી શકે છે. સો ધીઝ આર ધી ટાઈપ્સ ઓફ કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. ઓકે, અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ
કાઇનેમેટિક પેર. શું છે આ કાઇનેમેટિક પેર? સૌથી પહેલાં હું તમને એ એક્સપ્લેન કરીશ. ધ ટુ લિંક્સ ઓર ટુ એલિમેન્ટ્સ ઓફ અ મશીન વેન ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ઇચ અધર. એટલે કે મશીનમાં રહેલા બે ઘટકો, બે લિંક્સ અથવા બે એલિમેન્ટ્સ કે જે એકબીજાના સંપર્કમાં આવે છે, આર સેડ ટુ ફોર્મ અ પેર. કે જે સંપર્કમાં આવીને જે ક્રિએટ કરે છે તો એને આપણે સિમ્પલી પેર તરીકે ઓળખીએ છીએ. કેમ પેર કીધું? તો કે ત્યાં બે ઘટકો એકબીજાના સંપર્કમાં આવે છે. ઇફ ધ રિલેટિવ મોશન between that elements or links is completely or successfully constrained type, means in a definite direction. So that type of pair is known as kinematic pair. એટલે જે સંપર્કમાં આવીને બે ઘટકો પેરનું ફોર્મેશન કરે છે અને આવી પેરમાં જો સાપેક્ષ ગતિ થતી જોવા મળતી હોય અને તે પણ કમ્પ્લીટલી અથવા સક્સેસફુલી કન્સ્ટેન્ટ ટાઈપ મોશન થતી જોવા મળતી હોય તો તેવી પેરને આપણે કાઇનેમેટિક પેર તરીકે ઓળખીશું. રાઈટ. સો કાઇનેમેટિક પેરને ઘણા બધા કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. મીન્સ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધી કાઇનેમેટિક પેર, ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ topic also for your examination. So first category is the according to the type of relative motion between the elements. So there are few types like sliding pair, turning pair, spherical pair, rolling pair and screw pair. So there are basically 5 types includes in this category. Which category? Relative motion between the elements. એટલે ઘટકો વચ્ચે જે સાપેક્ષ ગતિની પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિના આધારે કાઇનેમેટિક પેરના પેટા પ્રકારોમાં સ્લાઇડિંગ, ટર્નિંગ, સ્ફિયરિકલ, રોલિંગ અને સ્ક્રૂ પેરનો સમાવેશ થાય છે. એ જ પ્રમાણે બીજી કેટેગરી જે છે દેટ ઇઝ ધ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈપ ઓફ કોન્ટેક્ટ બિટવીન ધ એલિમેન્ટ્સ. મીન્સ ઘટકો વચ્ચે સંપર્કની પ્રકૃતિના આધારે કાઇનેમેટિક પેરના પેટા પ્રકારો છે બે. વન ઇઝ ધ લોઅર પેર, અનધર ઇઝ ધ હાયર પેર. એન્ડ થર્ડ કેટેગરી અકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈપ ઓફ ક્લોઝર્સ ઓર વી કેન સે અકોર્ડિંગ ટુ ધ મિકેનિકલ કન્સ્ટ્રેન્ટ. એટલે કે મિકેનિકલ કન્સ્ટ્રેન્ટના આધારે કાઇનેમેટિક પેરના પેટા પ્રકારો જેની અંદર ક્લોઝ પેર અને અનક્લોઝ પેરનો સમાવેશ થતો હોય છે. ક્લોઝ પેરમાં પાછા બે પેટા પ્રકારો આવે છે, દેટ ઇઝ ધ સેલ્ફ ક્લોઝ પેર અને ફોર્સ્ડ ક્લોઝ પેર. સો ટર્ન બાય ટર્ન આપણે જોઈશું કાઇનેમેટિક પેરના વિવિધ પ્રકારો. સો ફર્સ્ટ કેટેગરી ઇઝ ધ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈપ ઓફ રિલેટિવ મોશન between the elements. In this category, first one is the sliding pair. So sliding pair કોને કહીશું? When the two elements of a pair are connected in such a way that one can only slide relative to other. So that pair is known as a sliding pair. See in the diagram. Diagram ની અંદર તમે જુઓ છો બે ઘટકો છે, બે લિંક્સ છે, બે એલિમેન્ટ છે A એન્ડ B. તો બીની સાપેક્ષમાં એ ઘટકની જે ગતિ જે છે, મુવમેન્ટ જે છે એ કેવા પ્રકારની છે? તો કે સ્લાઇડિંગ પ્રકારની છે. તો આવી પેરનું જે ફોર્મેશન થયું એને આપણે સ્લાઇડિંગ પેર તરીકે ઓળખીશું. સેકન્ડ, ધ પિસ્ટન એન્ડ સિલિન્ડર, crosshead and guides of a reciprocating steam engine, ram and its guides in shaper machine, tailstock on the lathe bed, etc. are the examples of this type of kinematic pair, means sliding pair. Here we can consider little considerations will show that the sliding pair has a completely constant motion. એમાં completely constant motion થતી હોય
તેવા પેરના ઘટકોથી ફોર્મ થયેલી જે પેર જે છે એને આપણે સ્લાઇડિંગ પેર તરીકે ઓળખીશું. સેકન્ડ ઇઝ ધ ટર્નિંગ પેર. બીજો પ્રકાર જે છે એ ટર્નિંગ પેર છે. When the two elements of a pair are connected in such a way that one can only turn or revolve about a fixed axis of another link. So the pair is known as turning pair. એટલે કે જ્યારે પેરના ઘટકો વચ્ચે સંપર્ક પ્રકૃતિ એવી હોય કે જે એકબીજાની વચ્ચેની ગતિ સંપૂર્ણ ટર્નિંગ પ્રકારની હોય તો તેવી પેરને આપણે ટર્નિંગ પેર તરીકે ઓળખીશું. ડાયાગ્રામની અંદર તમે જોઈ શકો છો એ અને બી ઘટક. તો એ એલિમેન્ટ જે છે એ બીની સાપેક્ષમાં ટર્ન થાય છે. સો આનું ઉમદા ઉદાહરણ શું છે? બેરિંગમાં ફરતી ક્રેન્કશાફ્ટ એ ટર્નિંગ પેરનું એક યોગ્ય ઉદાહરણ છે. રાઈટ. A shaft with collar at both ends revolving in a circular hole or bearing. Crankshaft turning in the bearings, also the examples of the turning pair. Bicycle wheel revolving about its axle, also the examples of the turning pair. Right. Third type is spherical pair. Spherical pair. When the two elements of a pair are connected in such a way that one element with spherical shape turns or swirls about the other fixed element. The pair formed is called a spherical pair. એટલે કે આ પ્રકારની પેરમાં રહેલા જે બે ઘટકો છે એમાંનો એક ઘટક છે એ ફિક્સ્ડ હોય છે, જ્યારે બીજો સ્ફિયરિકલ આકાર ધરાવતો ઘટક જે છે એ ફિક્સ્ડ ઘટકની અંદર ટર્ન અથવા તો આપણે કહી શકીએ સ્વેલ થઈ શકે છે. તો આ પ્રકારના ઘટકોથી ફોર્મ થતી જે પેર જે છે એને આપણે સ્પેરિકલ પેર તરીકે ઓળખીશું. સ્પેરિકલ પેરના એક્ઝામ્પલ્સમાં બોલ એન્ડ સોકેટ જોઈન્ટનો સમાવેશ થઈ શકે છે. એટેચમેન્ટ ઓફ અ કાર મિરરનો સમાવેશ થઈ શકે છે. પેન સ્ટેન્ડ ઓલ્સો ધ suitable examples of the spherical pair. You can also see the two sketches of this spherical pair examples. અહીંયા પેન સ્ટેન્ડ અને એટેચમેન્ટ ઓફ કાર મિરર અથવા તો બોલ એન્ડ સોકેટ જોઈન્ટ્સનું એક્ઝામ્પલ્સ તમને સ્કેચની અંદર તમે જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ ટાઈપ છે રોલિંગ પેર. ચોથો પ્રકાર. When the two elements of a pair are connected in such a way that one rolls over another fixed link, the pair is known as the rolling pair. એટલે અહીંયા પણ સ્પેરિકલ પેરની જેમ એક ઘટક જે છે એક લિંક જે છે એ ફિક્સ્ડ હોય છે, જ્યારે બીજું ઘટક બીજી લિંક જે છે એ ફિક્સ્ડ લિંક ઉપર રોલ થઈ શકે છે. તો આનાથી ફોર્મ થતી જે પેર જે છે એને આપણે રોલિંગ પેરના નામથી ઓળખીશું. એના એક્ઝામ્પલ્સની અંદર બોલ એન્ડ રોલર બેરિંગ્સ, રેલવે વ્હીલ રોલિંગ ઓવર ધ ફિક્સ્ડ રેલ, દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓર ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓફ ધીસ રોલિંગ પેર. એટલે કે ફિક્સ્ડ કરેલી જે રેલ એટલે કે રેલના પાટા જે છે એના ઉપર ટ્રેન એટલે કે રેલવેનું જે વ્હીલ રોલ થતું હોય છે, દેટ ઇઝ ધ suitable or best example to understand the rolling pair. Also you can see the sectional diagram of the rolling pair. Another is the screw pair. When the two elements of a pair are connected in such a way that one element can turn about the other by screw threads, that is the condition, by screw threads, the pair is known as a screw pair. એટલે કે જે બે ઘટકો જે છે પેરમાં રહેલા એ એકબીજાની સાથે કનેક્ટેડ છે, પણ એ કનેક્ટેડ છે એમાં વન એલિમેન્ટ કેન ટર્ન અબાઉટ ધ અધર. એટલે કે એક ઘટક બીજા ઘટકમાં ટર્ન થઈ શકે છે, પણ કયા ફોર્મમાં છે? તે સ્ક્રૂ થ્રેડના ફોર્મમાં છે.
સો આ પ્રકારની જે ફોર્મ થયેલી જે પેર છે એને આપણે સ્ક્રૂ પેર તરીકે ઓળખીશું. ડાયાગ્રામમાં તમે જોઈ શકો છો, ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો એ અને બી ઘટકો. સપોઝ એ ઘટકની અંદર બાહ્ય ભાગમાં સ્ક્રૂ ફોર્મેશન દેખાય છે, તો બી ઘટકની અંદર ઇન્ટરનલ પાર્ટમાં તમને સ્ક્રૂ ફોર્મેશન જણાશે. સો એ ઘટક બી ઘટકની સાપેક્ષમાં જ્યારે ટર્ન થશે, જે એરોની મદદથી પણ બતાવેલું છે, અને રેસિપ્રોકેટ એટલે સ્લાઇડ પણ થશે, તો આ પ્રકારનું જે ફોર્મેશન છે ઘટકોથી તૈયાર થતું, જેને આપણે સ્ક્રૂ પેર તરીકે ઓળખીશું. એનું ઉમદા ઉદાહરણ છે લીડ સ્ક્રૂ ઓફ અ લેથ વિથ નટ. એટલે કે લેથ મશીનની અંદર રહેલું જે લીડ સ્ક્રૂ અને નટ જે છે એ સ્ક્રૂ પેરનું એક યોગ્ય ઉદાહરણ છે ઇઝીલી એને સમજવા માટે. સેકન્ડ ઇઝ ધ બોલ્ટ વિથ અ નટ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધી સ્ક્રૂ પેર. સો આ 5 પ્રકાર જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા, જે બેઝડ ઓન નેચર ઓફ રિલેટિવ મોશનના પેટા પ્રકારો એટલે કે કાઇનેમેટિક પેરના પ્રકારો વિશે મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું. સેકન્ડ કેટેગરી જોઈશું હવે આપણે, એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈપ ઓફ કોન્ટેક્ટ બિટવીન ધ એલિમેન્ટ્સ, જેની અંદર 2 પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે. વન ઇઝ ધ લોઅર પેર, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ લોઅર પેર. સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ લોઅર પેર, કોને કહીશું? When the two elements of a pair have a surface contact. So હાઇલાઇટેડ કરેલા જે વર્ડ્સ છે સરફેસ કોન્ટેક્ટ, એ અગત્યના છે લોઅર પેરને સમજવા માટે. When relative motion takes place and the surface of one element slides over the surface of the other elements, the pair is formed is known as a lower pair. એટલે કે પેરમાં રહેલા જે 2 ઘટકો છે કે જેની વચ્ચે સરફેસ કોન્ટેક્ટ થતો હોય, બરાબર, કે વેન રિલેટિવ મોશન ટેક્સ પ્લેસ, એટલે કે સંસર્ગમાં રહેતા 2 ઘટકો વચ્ચેની સાપેક્ષ ગતિ વખતે જ્યારે 2 સપાટીઓ સંપર્કમાં આવતી હોય, સરફેસથી કોન્ટેક્ટમાં આવતી હોય, સંસર્ગમાં રહેતી હોય, ત્યારે તેવા પ્રકારની પેરને આપણે લોઅર પેર તરીકે ઓળખીશું. ઇટ વિલ be seen that sliding pairs, turning pairs and screw pairs form a lower pairs. એટલે આ પ્રકારની પેરમાં એલિમેન્ટ વચ્ચેની ગતિ એ પૂર્ણ અથવા તો ટર્નિંગ અથવા આપણે એવું કહી શકીએ સ્લાઇડિંગ પણ હોઈ શકે છે. એટલા માટે થઈને ટર્નિંગ પેર્સ, સ્લાઇડિંગ પેર્સ અને સ્ક્રૂ પેર્સના દરેક ઉદાહરણો, દરેક એક્ઝામ્પલ્સ એ લોઅર પેરના ઉદાહરણો તરીકે સમાવેશ થઈ શકે છે. એટલે કે બેરિંગમાં રિવોલ્વ થતી સાફ્ટ છે, સિલિન્ડરમાં ખસતો પિસ્ટન છે. સો ધીસ 2 આર ધી એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધી લોઅર પેર, રાઈટ. અનધર ટાઈપ ઇઝ ધ, ફોર ધ સેમ કેટેગરી ઇઝ ધ હાયર પેર. When the 2 elements of a pair have a line or point contact, when relative motion takes place and the motion between the 2 elements is partially turning and or partially sliding, then the pair is known as a higher pair. એટલે કે પેર બનાવતા ઘટકોમાં જ્યારે તે સાપેક્ષ ગતિમાં હોય અને ત્યારે તે 2 વચ્ચે જો બિંદુ એટલે કે પોઈન્ટ અથવા તો લાઈન એટલે કે રેખા સંપર્ક ક્રિએટ થતો હોય, તો ત્યારે તે પેરને આપણે હાયર પેર તરીકે ઓળખીશું. આ પેરમાં સંપર્ક સપાટીઓ એક સરખી હોતી નથી કે એકબીજાની પૂરક પણ હોતી નથી, રાઈટ. એના એક્ઝામ્પલ તરીકે હું તમને કહું તો અ પેર ઓફ ફ્રિક્શન ડિસ્ક, ટૂથ ગિયરિંગ, બેલ્ટ એન્ડ રોપ ડ્રાઇવ્સ, બોલ એન્ડ રોલર બેરિંગ્સ એન્ડ કેમ એન્ડ ફોલોવર આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધીસ ટાઈપ ઓફ પેર. કે જેની અંદર બેઝિકલી લાઇન અથવા તો પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટ થતો જોવા મળે છે જ્યારે તેમાં રિલેટિવ મોશન થતી હોય તે સમયે. સો ધીસ ઇઝ અ ડાયાગ્રામ ઓફ ધીસ હાયર પેર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. બોલ અથવા તો રોલર બેરિંગ
ત્રીજો પ્રકાર છે, ત્રીજી કેટેગરી છે એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈપ ઓફ ક્લોઝર્સ. એના આધારે એના બે પેટા પ્રકારો છે, સેલ્ફ ક્લોઝ પેર અને ફોર્સ ક્લોઝ પેર. તો સેલ્ફ ક્લોઝ પેર અને ફોર્સ ક્લોઝ પેર તો ક્લોઝ પેરના પેટા પ્રકારો છે, રાઈટ. તો સૌથી પહેલાં તો ક્લોઝ પેર કોને કહીશું? કે જ્યારે પેરના ઘટકોને એકબીજા સાથે મિકેનિકલ રચનાને આધારે જો પકડી રાખવામાં આવતા હોય તો તેવી ફોર્મેશન થયેલી પેરને આપણે ક્લોઝ પેર તરીકે ઓળખીશું. આપણે એવું કહી શકીએ કે લગભગ બધા જ પ્રકારની લોઅર પેર જે છે એ ક્લોઝ પેરનો ઉદાહરણ તરીકે આપણે એનો સમાવેશ કરી શકીએ, બિકોઝ તે પ્રમાણે તે કામ કરતી હોય છે. અનક્લોઝ પેર કોને કહીશું? અથવા એનું બીજું નામ છે ઓપન પેર, કે જ્યારે પેરના ઘટકો મિકેનિકલી રચનાને આધારે એકબીજાની સાથે પકડાયેલા ના રહેતા હોય અથવા તો સંપર્કમાં ના આવતા હોય મિકેનિકલી રચનાને આધારે, તો તેવી પેરને અનક્લોઝ અથવા તો ઓપન પેર તરીકે ઓળખીશું આપણે. આવી પેરના ઘટકોમાં બાહ્ય બળ દ્વારા સંપર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવતો હોય છે. મિકેનિકલ રચનાને આધારે નહીં, પરંતુ બાહ્ય બળના બાહ્ય બળ દ્વારા સંપર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવતો હોય છે. તો આવી પેરને આપણે ઓપન પેર અથવા તો અનક્લોઝ પેર તરીકે ઓળખીશું. જેમ કે કેમ તથા ફોલોવરમાં સ્પ્રિંગ દ્વારા ફોલોવરને કેમની સાથે સંપર્કમાં રાખવામાં આવતો હોય છે. તો અહીંયા સ્પ્રિંગ જે છે એ બાહ્ય બળ તરીકેનું કાર્ય કરે છે. એટલા માટે એને આપણે અનક્લોઝ અથવા તો ઓપન પેર તરીકે ઓળખીશું. હવે ક્લોઝ પેરના બે પેટા પ્રકારો છે, સેલ્ફ ક્લોઝ પેર એન્ડ ફોર્સ ક્લોઝ પેર. તો કોને કહીશું સેલ્ફ ક્લોઝ પેર? સૌથી પહેલાં જોઈએ, when the two elements of a pair are connecting together mechanically in such a way that only required kind of relative motion occurs, it is then known as self closed pair. And when the two elements of a pair are not connected mechanically but are kept in contact by the action of external forces, the pair is said to be a force closed pair. Okay, so this is the various types of kinematic pairs. Next topic is the kinematic chain. Kinematic chain કોને કહીશું આપણે? When the kinematic pairs are coupled in such a way that the last link is joined to the first link and to transmit definite motion, either completely or successfully constant motion, it is called a kinematic chain. I am repeating the same definition of kinematic chain. When the kinematic pair are coupled in such a way, એટલે કાઇનેમેટિક ચેઇન એ કાઇનેમેટિક પેરનું સંયોજન છે, રાઈટ. સૌથી પહેલાં આપણે કહીએ તો જેમાં તેની દરેક લિંક એ બે પાસેની પેર બનાવવામાં ભાગ અથવા તો રોલ ભજવતી હોય અને પેરનું એ રીતે જોડાણ કરેલું હોય છે કે જે ઘટકો વચ્ચે થતી ગતિ સંપૂર્ણપણે અમુક્ત ગતિ હોય, તો આ પ્રકારના ફોર્મેશનને આપણે કાઇનેમેટિક ચેઇન તરીકે ઓળખીશું. કાઇનેમેટિક ચેઇનમાં કોઈ પણ લિંક ફિક્સ રાખવામાં આવતી નથી. એસેમ્બલી ઓફ લિંક્સ, ઇન અનધર વર્ડ્સ વી કેન સે assembly of links means assembly of kinematic link or kinematic element and the kinematic pairs to transmit required or specified outcome motions for a given input motion. એટલે કે આપેલ ઇનપુટ મોશનના સાપેક્ષમાં જ્યારે સ્પેસિફાઈડ આઉટપુટ મોશન મળતી હોય કે જ્યારે ઘટકો વચ્ચે એસેમ્બલી થયેલી હોય, તો આ પ્રકારના રચનાને આપણે કાઇનેમેટિક ચેઇન તરીકે ઓળખીશું કે જેમાં કોઈ પણ લિંક ફિક્સ રાખવામાં આવતી હોતી નથી. સો અહીંયા આ જે ડાયાગ્રામ તમે જુઓ છો જેમાં લિંક 1, લિંક 2, લિંક 3, લિંક 4 અને લિંક 5 એટલે કે 5 પોઈન્ટ્સથી જોડાણ કરેલું તમને લિંકનું ફોર્મેશન દેખાય છે.
જેમાં પહેલી ડેફિનેશનનો મિનિંગ ઇન્ટરપ્રિટ થાય છે કે વેન ધ કાઇનેમેટિક પેર્સ આર કપલ્ડ ઇન સચ અ વે દેટ ધ લાસ્ટ લિંક ઇઝ જોઈન્ટ ટુ ધ ફર્સ્ટ લિંક. એટલે કે 5 નંબરની લિંક છે એ ફર્સ્ટ નંબરની લિંક સાથે જોડાય છે અને ડિફાઇનાઇટ એટલે કે ચોક્કસ દિશામાં ચોક્કસ ગતિ એ ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. કેવા પ્રકારની? કમ્પ્લીટલી અથવા સક્સેસફુલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. તો તેને આપણે આ પ્રકારના ફોર્મેશનને આપણે કાઇનેમેટિક ચેન તરીકે ઓળખીશું. Next topic is the mechanism. What is the meaning of mechanism? When one of the links of a kinematic chain is fixed. One of the link of a kinematic chain is fixed. So that type of chain is known as a mechanism. એટલે કે જ્યારે કાઇનેમેટિક ચેનમાં કોઈ એક લિંક ફિક્સ કરવામાં આવતી હોય તો તે પ્રકારની ચેઇનને, તે પ્રકારની કાઇનેમેટિક ચેઇનને આપણે મિકેનિઝમના નામથી ઓળખીશું. ઇટ મે બી યુઝડ ફોર ટ્રાન્સમિટિંગ ઓર ટ્રાન્સફોર્મિંગ મોશન. મિકેનિઝમનું કાર્ય શું છે, શું કરી શકે છે? તો એ બેઝિકલી મોશન એટલે કે ગતિને ટ્રાન્સમિટ અથવા તો ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકે છે. ઉદાહરણ આપું મિકેનિઝમ તરીકે તો પ્રિન્ટિંગ મશીન, વિન્ડશીલ્ડ વાઇપર, રોબોટ આર્મ્સ, that all are the examples of the mechanism. A mechanism may be regarded as a machine in which each part is reduced to the simplest form and to transmit the required motion. બરાબર? એટલે જ મિકેનિઝમ જે છે એ મશીનનો એક ભાગ ગણી શકીએ છીએ આપણે, રાઈટ? કે જે મિકેનિઝમ ગતિને ટ્રાન્સમિટ કરે છે અને તેમાં સુધારો પણ કરી શકે છે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધી સ્કેચ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ટર્મ ઓફ મિકેનિઝમ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લિંક 1 એ ફિક્સ છે, બરાબર? મિકેનિઝમના બે પ્રકારો મેઇન છે. વન ઇઝ ધ સિમ્પલ મિકેનિઝમ, another is the compound mechanism. If mechanism with 4 links, it is known as the simple mechanism. If mechanism having a more than 4 links is known as a compound mechanism. So સાદા મિકેનિઝમ એટલે કે સિમ્પલ મિકેનિઝમનું એક્ઝામ્પલ તમને કહું તો લોકોમોટિવ કપલિંગ રોડનું મિકેનિઝમ જે છે એ સિમ્પલ મિકેનિઝમ છે, કારણ કે તેની અંદર 4 લિંક ફક્ત રહેલી હોય છે. જ્યારે કમ્પાઉન્ડ મિકેનિઝમ કોને કીધું? 4 કરતાં વધારે લિંક જો ધરાવતું હોય તો તેને આપણે કમ્પાઉન્ડ મિકેનિઝમ એટલે કે સંયુક્ત મિકેનિઝમ તરીકે ઓળખી શકીએ. અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો 2 થી વધારે સાદા મિકેનિઝમ જોડાઈને પણ કમ્પાઉન્ડ મિકેનિઝમની રચના ક્રિએટ કરી શકે છે. સો આ વાત થઈ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ મિકેનિઝમ્સ. When a mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, it then becomes a machine. જો મિકેનિઝમ પાવરને ટ્રાન્સમિટ કરી શકે અથવા તો કેટલાક યુઝફુલ વર્કમાં એને રૂપાંતરિત કરી શકે તો આપણે એને મશીન તરીકે ઓળખીએ છીએ. In such cases, the various links or elements have to be designed to withstand the force, means static and kinetic, safely. Also, so that a mechanism may be regarded as a machine in which each part is required to the simplest form to transmit the required motion. So, this is the meaning of the mechanism. So, what is the difference between machine and mechanism? Machine means assembly of links having relative motion between them. But mechanism means what? It is the assembly of links whereby fixing minimum 1 link.
So the motion of any other link produces the definite motion of the other links. Second point is, machine converts the energy into the useful work, but mechanism does not convert the energy into useful work. Third point is, in case of machine is a practical development of a mechanism, we can say, and in case of mechanism, it is a working model of any machine. Fourth one is, in a machine, the cross sections and the proportional dimensions of a link is required to give strength, stiffness, clearance, etc. But in case of mechanism, when the kinematic chain is analyzed as mechanism, no special considerations need to give to forms and cross-sectional proportional dimensions of the links. So examples of the machines is a lathe machine, drill machine, steam engine, crane, screw jack, etc. And the examples of the mechanism, clock, typewriter, calculator, etc. So these are the difference between the machine and the mechanism. Thank you.